بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان کی طرف کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ گار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا کسی بھی بیماری میں اس گناہ گار کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں کر رہا۔ تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے عذاب کیوں نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جن کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہ گار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر خوف اور ڈر اللہ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تمہیں بنانے والا اللہ ہے، اسے یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک تو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے جس پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہے، یا نابالغ شخص یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں کہ دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے گا اور اسے کامیاب لوگوں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنت میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
किसी भी मुसलमान को कोई भी काटा या फिर उससे बड़ी तकलीफ पहुंचे, अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है, चुनाचे जो अल्लाह ताला की आजमाइशों पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह की आजमाइशों पर नाराजगी का इजहार करे उसके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से नाराजगी ही होती है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर दे और वो उस पर सब्र और शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसको साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। ये बात भी काबिल गौर है कि दुनियावी सजा और अखरवी सजा मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसे कि साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आपने फरमाया, अंबिया कराम की। जो भी शख्स अंबिया कराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनाचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसकी दीनी हालत पतली होगी तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। हत्ता कि आजमाइश इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती है और इंसान जमीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग को देखते तो ये कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम का ये हाल था तो हमारी हालत क्या होनी चाहिए? अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होती है। हदीस मुबारका है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, ऐ जमाते महाजरीन, 5 चीजों में जब तुम मुब्तला हो जाओ, और फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उस चीज से कि तुम उन चीजों में मुब्तला हो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानिया होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में न थी। नंबर 2, और जो कौम नाप और तोल में कमी करती है तो वो कहत, मसाइब और बादशाहों हुक्मरानों के जुल्म और सितम में मुब्तला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती है तो उन पर बारिशें रोक दी जाती हैं, और अगर चौपाई ना हो तो उन पर कभी भी बारिश न बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है, अल्लाह उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके आमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताब अल्लाह के मुताबिक फैसला नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाज़िल करदा निज़ाम में अपनी मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उस कौम को खाना जंगी और बाहमी इख्तिलाफ में मुब्तला कर देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आपने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह इसे अपने उन मोमिनों के लिए बाइसे रहमत बनाकर भेजता है जो उसमें मुब्तला होते वक्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालिब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गरज या मसले से है बल्कि वो सवाब की खातिर ठहरा रहे तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अज्र अता करेगा। तो ये पता चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को माफ कर सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का
آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔